گندم خریداری میں تاخیر پر وزیر اعظم کا برہمی کا اظہار۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں آٹے کی قیمت میں اضافہ روکنے کے لیے پنجاب کو گندم ریلیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے بتایا گندم کی امدادی قیمت 1950 روپے کر دی۔ چند روز میں آٹا سستا ہو جائے گا۔ اسی ماہ سے آٹا، چینی اور تیل پر نقد سبسڈی دیں گے۔ مہنگی اشیاء کی درآمد کم کرنا ہوگی، لوگوں کی آمدن بڑھانا ہوگی۔ عالمی مارکیٹ میں چینی، گندم اور خوردنی تیل کی قیمتیں 70 سے 95% بڑھیں، ہم نے 15 سے 20% بڑھائیں۔ گندم خریداری کی مہنگی ڈیل، ایک اور دہاڑی لگا لی گئی۔ نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا الزام، کہتی ہیں گندم امپورٹ سے اربوں روپے قوم کی جیب سے چرا لیے۔ شاہد حقان عباسی کہتے ہیں ملک میں تازہ ترین سکینڈل گندم کا ہے، وہی کمیشن انکوائری کرنے بیٹھا ہے جس نے چینی سکینڈل کی انکوائری کی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی شدید ترین مہنگائی، تاریخی بے روزگاری لائی، لوگ اذیت میں مبتلا ہیں۔ آٹا، چینی اور دیگر اشیاء کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ فاروق حبیب کا جوابی وار، کہا عالمی سطح پر مہنگائی میں 40% اضافہ ہوا۔ پاکستان 70% دالیں اور تیل بھی درآمد کرتا ہے۔ بلاول اور مریم کہتے تھے لاک ڈاؤن کرو، پورا ملک بند کر دو۔ پی پی نے جعلی اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کے علاوہ کیا ہی کیا ہے۔ لاہور میں بارشوں کے بعد سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ ایک وقت کی ہانڈی پر 500 روپے خرچ ہوتے ہیں، گوشت تو دور کی بات، سبزی خریدنے کی بھی سکت نہیں۔ حکومت پتہ نہیں کہاں ہے، شہریوں کی دہائی۔ دکاندار کہتے ہیں مصنوعی مہنگائی ہے، کچھ دن میں قیمتیں معمول پر آ جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء فواد چودھری اور عاصم سواتی کے الزامات مسترد کر دیے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں دونوں وزراء کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ فواد چودھری اور عاصم سواتی سے الزام تراشی پر ثبوت مانگے جائیں گے۔ ایوان صدر کمیٹی کارروائی پریس بریفنگ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے پیمرا سے متعلقہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ کنٹونمنٹ انتخابات میں غیر متوقع نتائج، کابینہ اجلاس مختصر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس، شہری علاقوں میں خلاف توقع نتائج کے اسباب معلوم کیے جائیں گے۔ لاہور، کراچی، پشاور اور ملتان کے نتائج اور ان کے اسباب پر بحث۔ انتخابی رپورٹ کے پیش نظر اجلاس میں اہم فیصلوں کا امکان۔ اراکین پارلیمنٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے 10% ایڈ ہاک الاؤنس دینے کی سمری مسترد کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں ایف بی آر کا سسٹم ہیک کرنے کی کوشش کی گئی، ہیکر مقصد کے حصول میں ناکام رہے، زیادہ تر ڈیٹا محفوظ رہا۔ بھارت نے اسرائیلی کمپنی کے ساتھ مل کر واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کی۔ جامع سائبر سیکیورٹی نظام پر کام کر رہے ہیں۔ ٹرک اور بسوں سے کسٹم ڈیوٹی ہٹائی جا رہی ہے جس سے قیمتوں میں کمی آئے گی۔ آئندہ سال سے 5G کا آغاز کر دیا جائے گا۔ صحافیوں نے طویل اور کٹھن جدوجہد سے آزادی حاصل کی ہے۔ جمہوریت کی بقا میں میڈیا کی آزادی کو مرکزیت حاصل ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتیں صحافتی تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہیں، سب مل کر آزادی چھیننے کا حکومتی منصوبہ ناکام بنائیں گے۔ ابھی تک پی ایم ڈی اے مسودے کو حتمی شکل نہیں دی گئی، نہیں معلوم کون سا مسودہ شیئر ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری کہتی ہیں اپوزیشن پارلیمنٹ میں کیا مسترد کرے گی جب مسودہ ہی تیار نہیں۔ فواد چودھری نے بھی تصدیق کی کہ کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان مکمل آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں، کبھی اظہار رائے اور صحافت پر پابندی نہیں لگائیں گے۔ فیک نیوز سے نمٹنے کے لیے قوانین مضبوط کرنا ہوں گے۔ پنجاب میں اسکول جمعرات سے کھل جائیں گے۔ وزیر تعلیم مراد راس کہتے ہیں 50% طلبہ کو حاضری کی اجازت ہوگی۔ ویکسین نہ لگوانے والوں پر 30 ستمبر سے نئی پابندیاں عائد۔ شاپنگ سینٹرز میں داخل ہو سکیں گے، نہ ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز میں بکنگ کروا سکیں گے۔ ریسٹورانٹس اور شادی کی تقریبات میں جانے پر بھی پابندی ہوگی۔ صورتحال بہتر ہونے پر 18 اضلاع میں پابندیاں نرم،
लाहौर, फैसल आबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में 22 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। मुल्क के बाकी हिस्सों में पाबंदियों में 30 सितंबर तक तौसी। असद उमर कहते हैं कोरोना में आइंदा 15 दिनों में मजीद कमी की तवक्को है। मुल्क में कोरोना के मजीद 78 मरीज इंतकाल कर गए। 2580 नए केस रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में पंजाब के बल्दियाती निज़ाम पर ब्रेक थ्रू। मुश्तरका कमेटी में सिफारिशात पर इत्तफाक। सिफारिशात के मुताबिक नए बल्दियाती निज़ाम के तहत पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन होंगी। 70% सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर दी जाएंगी। हर जमात अपनी फहरिस्त देगी। वज़ीर-ए-आज़म कमेटी की सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर मंजूरी देंगे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं बल्दियाती निज़ाम में आवाम को बेहतर सहूलियात हासिल होंगी। तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी बरादरी अफ़गान मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में ताउन करे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी कहते हैं किसी मुल्क के दबाव में नहीं आएंगे। हमसे ताउन करने वालों को सियासत से ना जोड़ा जाए। इमदाद का ऐलान करने वालों के शुक्रगुजार हैं। अफ़गानिस्तान अब अफ़गानों का वतन है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी समेत कई मामलात में अमरीका से ताउन किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कांग्रेस कमेटी के सामने बयान। एंटनी ब्लिंकन कहते हैं पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कुछ मामलात में इख्तलाफ है। तालिबान ने काबुल की जानिब मार्च करके मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। अफगान फोर्सेस इतनी जल्द ही पसपा हो जाएंगी उसकी उम्मीद नहीं थी। सिंध हुकूमत ने लेजेंड फनकार उमर शरीफ के इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना सिंध ने रकम जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त कर दिया। ARY न्यूज़ ने इलाज में मुआवनत के लिए उमर शरीफ का वीडियो बयान नशर किया था। कराची में गर्मी का पारा हाई। दर्जा हरारत 39 डिग्री रहा। शदीद हब्स की कैफियत में शहरियों को बारिश का इंतजार। महकमा मौसमियात का कहना है गर्मी मजीद 2 रोज तक बरकरार रहेगी। 17 सितंबर तक बारिश का इम्कान है। रुपए की कदर में मजीद 85 पैसे की कमी। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड। मेड इन पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में मकामी सनत की बड़ी कामयाबी। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं मकामी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सिर्फ 7 माह में 10,000 नौकरियां पैदा की। 4G समेत 12.48 मिलियन मकामी मोबाइल आलात तैयार किए गए। सुप्रीम कोर्ट का सरगोधा से गुमशुदा लड़की की बाजियाबी का हुक्म। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा लड़की को गुमशुदा हुए 1 साल हो गया। पुलिस आराम से बैठी है। लड़की का बाजियाब ना होना पुलिस की गैर जिम्मेदारी और मिसकंडक्ट है। सिंध हाई कोर्ट में मिर्जा इश्तियाक बेग का ज़ुहैब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए के हर्जाने का दावा। अदालत का ज़ुहैब हसन को नोटिस। 7 अक्टूबर तक तफसीली जवाब देने की हिदायत। ज़ुहैब हसन को आइंदा समात तक मामले पर बात करने से रोक दिया। कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी में गरीब रिक्शा ड्राइवर पर 62 शख्स का इंसानियत सोच जुल्म। न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि बच्चे से भी मार पड़वाता रहा। बच्चे ने 22 शख्स पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ARY न्यूज़ की खबर पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों की वनडे सीरीज के लिए तैयारियां जारी। पहला वनडे 17 सितंबर को पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कीवी हेड कोच कहते हैं पाकिस्तान से सीरीज चैलेंज होगी। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान कादर ने कहा होम कंडीशंस का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा बांग्लादेश के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। दौरे में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। T20 सीरीज का आगाज 19 नवंबर को होगा। दोनों टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। शायकीन के लिए खुशखबरी। T20 वर्ल्ड कप में 50% तमाशाइयों की इजाज़त मिलने का इम्कान। फैसला आइंदा हफ्ते मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत करेगी।
हरमैन शरीफैन इंतजामिया की बेहतरीन कारकर्दगी। खाना काबा की छत की सफाई का काम रिकॉर्ड 20 मिनट में मुकम्मल कर लिया। गिलाफ काबा, दीवार और छत के दरवाजे को जदीद मशीन से साफ किया गया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक इजाजतनामे के बगैर उम्रा अदा करने की कोशिश पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2108 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।